हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनिस्वरम अपरस्पर संभूतम कि मन्यत काम हाइतुकम। यह भगवद गीता 16तम अध्याय श्लोक नंबर 8 रु आसी। अनुवाद हेउछि सेमाने कहिचंती जे विश्व अवास्तव अटे, जे कोनोसी मूलदुआ नाही एवं कोनोसी ईश्वर नहांती। ताहा जौन इच्छारु उत्पन्न एवं लोभ व्यतीत अन्य कोनोसी कारण नाही। तेणु जदि आपण भगवद गीता किंबा अन्य कोनोसी आध्यात्मिक विषय उपरे कथावार्ता करुछंती, नास्तिक नीतिर साधारण धारणा हेउछि जे कोनोसी देवता नहांती, कारण भगवान को नाम रे अनेक अत्याचार घटुछि। जदि भगवान थांते ताहले भगवान आगुकू आसी थांते एवं सेमानंकु साहाय्य करि थांते। तेणु कोनोसी देवता नहांती। तेबे किए एपरि कहुछि जे भगवान नहांती? 16तम अध्याय रे कृष्ण गुण प्रदान करुछंती सुर असुर जनाह। तेणु सेथिरे जो लोकमानंकर ईश्वरंको उपरे विश्वास नाही, जदि आपण पचारंती सृष्टि किपरि घटुछि, से माने कहुछंती जे एहा असत्यम, कारण दुनिया निजे वास्तव नुहे, जे कोनोसी मूलदुआ नाही एवं नियंत्रण रे कोनोसी ईश्वर नहांती। तेणु अनेक जिनिस जदि जीवन रे घटिछि एवं आमे देखु जे एहा आम नियंत्रण बिना घटुछि, तेणु तुम नियंत्रण बिना जहाँ घटुछि, तेबे जदि बहुत समस्या अछि, जदि भगवान आमको साहाय्य करि परिबे, तेबे कोनोसी कारण नाही, कोनोसी प्रभाव नाही, नियंत्रक नाही, उद्देश्य नाही। तेणु आमे काहेकि भगवान को ऊपर विश्वास करिबा? तेणु सेमाने कुहंती एई ब्रह्मांडर प्रकाश एहा किपरि आसीछि, एहा केवल कार्य एवं प्रतिक्रिया हेतु होइथाय एवं सेमाने भाबंती नाही जे जगत ईश्वरंको द्वारा सृष्टि होइछि। तेणु सेमानंको पई आत्मा एवं वस्तु मध्यरे कोनोसी पार्थक्य नाही। तेणु सेमानंको अनुजाई सबुकिछि शून्य अटे एवं जेकोनोसी प्रकाशन विद्यमान ताहा आमर अज्ञानता हेतु विद्यमान। तेणु सेमाने एहा कुहंती सेमानंको जीवन एक स्वप्न। तुमे स्वप्न को उपभोग करने उचित, यह भाविबा परिवर्ते कि पाप अच्छी भल एवं मंद अच्छी, कारण तुम पई जहा भल ताहा मो पई खराब एवं मो पई जहा खराब ताहा तुम पई भल होई पारे। तेणु जड़े व्यक्तिर खाद्य अन्य पई विष अटे। तेणु बेले बेले कुहा जाए अज्ञता भल एवं ज्ञानी हेबा मूर्खता। काहीकि कारण जदि तुमे जानिछ किछि सत अछि, जदि तुमे अनुभव करूछ जे वर्तमान भगवान अछंती, किंबा एही जीवन परे मते पुनर्बार जन्म हेबाकू पड़िबो, किंबा पुनर्बार मु बहुत कार्यकलाप करिछि मते कष्ट भोगिबाकू पड़िबो, भल हेबो जदि तुमे कुह जे ईश्वर नहांती, उत्तरदायित्व नाही, तेणु मु जहा चाहिबी ताहा करि परिबी। एहाकू ठेकुआ दर्शन बा बिले कुहा जाए। ठेकुआ कौन करे ना, जेतेबेले किछि पशु ताहा उपरे आक्रमण करने को आसे, एहा आखि बंद करी चुपचाप बसी जाए। एक बिले सहित समान कथा, जे रोसे घरे क्षीर पिउछि, ताहार आखि बंद करुछि एवं से पिउछि। जेतेबेले केही ताहाकू पिटिबाकू आसंती, सेतेबेले से भाबे जदि मु आखि बंद करे तेबे समस्यार समाधान होइजिबो। तेणु आउ किछि प्राणी अछंती, जेपरि एक पक्षी धरि नियंतु पेचा। पेचा सबुबेले आखि बंद करि दिए। पेचा एते ज्ञानी नुहे जेमिति आमे कहानी रे सुनि थाओ। जदि तुमे ताकू आखि खोलिबाकू कुह सूर्य अछि,
ତେବେ ଦୟାକରି ଆଖି ଖୋଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ପେଚା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଇବେ? ତେଣୁ ଜୀବନ କ'ଣ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଦର୍ଶନ। ନାସ୍ତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସ୍ତିକତା ଏବଂ ନାସ୍ତିକତା, ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦର୍ଶନ ଅଟେ ଯାହା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଯଦି ମୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ଆସି ଆମକୁ ଅଟକେଇବ କାରଣ ସିଗ୍ନାଲ ଅଛି, ଲାଲ ସିଗ୍ନାଲ, ଏବଂ ମୁଁ କହୁଛି ଓ ମୁଁ ଟ୍ରାଫିକରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଚାଲିଯିବି, ତେଣୁ ପୁଲିସ ଅଟକାଇ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବ। ଯଦି ମୁଁ କହେ ଟ୍ରାଫିକରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଯଦି ମୁଁ କହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, ନା, ତୁମେ ଖସି ପଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜନ୍ମ, ରୋଗ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତୁମେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ଗତି କରୁଛ, ତେବେ ତୁମେ କିପରି କହିପାରିବ କିଛି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବା ନ କରିବା ତାହା ଏକ ମନୋନୟନ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ। କାରଣ ତୁମେ ପାଗଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମକୁ କେବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଜଣେ ଭଲ ନାଗରିକ ସେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ମୂର୍ଖ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଓ ସେଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟ ନାସ୍ତିକ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଜଣାଶୁଣା ନୁହେଁ। ଏକ ନାସ୍ତିକବାଦୀ ନୀତି ଏବଂ ଆସ୍ତିକବାଦୀ ନୀତି ଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖ, ପ୍ରକୃତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀ ଯେ ଏହି ବେଦ, ଏହି ପୁରାଣ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଥିଲା। ଯେପରି ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଥିଲା ରାମାୟଣ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ପୁରାଣରେ ଏସବୁ ଅଛି। ଯେମିତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସେ ମହାଭାରତର ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେ ଏକମାତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସେହି ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମୁକ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଫିଙ୍ଗିବ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣ କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବୈଦିକ କାଳରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କିପରି ଆକ୍ରମଣ କରିହେବ ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ତାହା ଥିଲା ବୈଦିକ ଯୁଗର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏହା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ ହୋଇନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା ମନରୁ। ମନସ୍ତ୍ରାୟତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ରଃ। ସେମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଥିଲା।
सूक्ष्म भावरे सेमाने अन्यକୁ प्रभावित କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ କଦାପି ବଡ଼ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା। ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିହୁଏ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ, ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ଏସବୁ କିଛି ଅଛି। କିପରି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, କିପରି ବିମାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଏହା ଶୁଣନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ହଁ, ଭାରତର ବହୁତ ମହାନ ଇତିହାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏହା କହନ୍ତି ଯେ ଏଥିପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଛି। କାରଣ ଆପଣ କିଛି କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭାରତୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି? ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଶୂନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା କୁହାଯାଏ, ଦେଖ, ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସୂତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଜିରୋ। ତେଣୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିକାଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଛି, ଭାରତୀୟମାନେ କେବଳ ଜିରୋ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେରିକୀୟ ଭାରତୀୟମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଛ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଯାଉଛ, ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଅବତରଣ କରୁଛ ଏବଂ ଏହିସବୁ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟମାନେ ନୁହେଁ। ଏପରି ସେମାନେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଉନ୍ନତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସତ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହଁ। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, ଆମର ଇସ୍ରୋ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଛି ଏବଂ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ଦୁନିଆ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଛି। ଭାରତର ବହୁତ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଭାରତର ସାର୍ ସିଭି ରମଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ନଚେତ୍ ଇଂରେଜ ଭାରତ ସମୟରେ ଯଦି କେହି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଇଂରେଜ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଭିରୁଚି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି ମାର୍କୋନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିଜର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେହି ବନ୍ଧୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେ ସେହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ସାର୍ ସିଭି ରମଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ତେଣୁ ଦଶନ୍ଧିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା କିଛି ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେମାନେ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚିହ୍ନିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ହିଟଲରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତର ବହୁ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରିପାରିବା, ଓ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା, ଇତିହାସ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଧାରଣା କିମ୍ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଧାରଣା ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ସବୁଠୁ ଖରାପ,
ଏବଂ ସବୁକିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ନାସ୍ତିକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମରୁ ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଆମେ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଭାବନା ଯେ ଭାରତର ସବୁକିଛି ଖରାପ ପ୍ରକୃତରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ନାସ୍ତିକ ଲୋକଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ଦେଶ ଏବଂ ତୁମେ ଭାରତ କହିବା କ୍ଷଣି ତୁମକୁ ଭାରତକୁ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ଯଦି ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ଜଣାଶୁଣା, ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍କଳ ବା କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଯମରାଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଯମରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏତେ ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାନ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେବ? ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେ ଯମରାଜ, ହେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଯମ, ଦୟାକରି ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଭୁଲି ଯାଅ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଏପରି ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ, ଏଠାରେ ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଭାବରେ ଏହି ଉତ୍କଳ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏପରି ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍କଳର ଏହି ସ୍ଥାନ ଏତେ ମହାନ ଯେ ଉତ୍କଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭାରତ ଦେଶ, ଉତ୍କଳ ଦେଶ ଏସବୁ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ, ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ସେମାନଙ୍କର ଅତି ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ଅଛି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଉତ୍କଳର ବାସିନ୍ଦାକୁ ଅତି ଉଦାର, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଭୂମିର ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏତେ ମହାନ ସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଦାନବମାନେ ରହିବେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଆସ୍ତିକ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ନାସ୍ତିକ ଶ୍ରେଣୀ। ନାସ୍ତିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବାର ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଜଣେ ଦାନବ, ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଳା ପାହାଡ଼ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କିଛି ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରାଚୀନ ନୁହେଁ, ଏହି କିଛି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍କଳକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିମା ଚୋରି କରି ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ କିଛି ପୁରୋହିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଯାହା କିଛି ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଭୁ ହିଁ। ତେଣୁ ନବକଳେବର ସରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ତେଣୁ କିଛି ଅପମାନ ହେତୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ନାସ୍ତିକ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ
ଆଗ୍ରାରେ ଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ମୁସଲମାନ ରାଜାମାନେ କିପରି ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶାହାଜାହାନ ସେ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶାହାଜାହାନ ବହୁ ଦୂରରେ ଗୃହ ଜେଲରେ ବସିଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ସେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ସେ କେବଳ ବାସ୍ ତାଜମହଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମାନସିଂ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ 7 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଥିଲା। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଥିବା ସେହି ଦୀପକୁ କେହି ଜଣେ ଏକ ପର୍ବ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର 3 ମହଲା ନଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 3 ମହଲା ସେମାନେ ବୋମା ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଭୂକମ୍ପ ଭଳି କିଛି ଥିଲା, ସେମାନେ ତାହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ନାସ୍ତିକ ଶ୍ରେଣୀ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଏହି ଧର୍ମର ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନାସ୍ତିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଧର୍ମସ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ୍ ପ୍ରଣୀତମ୍। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ ଏବଂ କେବଳ ଅଧର୍ମ ହେଉଛି ଅଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହୁଏତ ଅଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବେ। ସେ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ, ସେ ଜଣେ ଅସୁର। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ସେହି ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ଧର୍ମର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତେବେ ଭଗବାନ କାହାନ୍ତି? କୁହାଯାଏ ପରୋଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପରଧର୍ମ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଥାଏ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସନାତନ ଆତ୍ମାକୁ ସନାତନ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମ କେବଳ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଅଟେ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମକୁ ଯାହା ଅସଙ୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପସନ୍ଦ ତାହା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିବା, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଅଧାର୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ନାସ୍ତିକ ଅଭ୍ୟାସ, ଏବଂ ଆମେ ଦାବି କରୁଛେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରୁ। ତେଣୁ ଏହା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ନାମ କିମ୍ବା ମୁସଲମାନ ନାମ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତ ମୁସଲମାନ ସେ ଯେ କୁରାନ ଅନୁସରଣ କରେ, ପ୍ରକୃତ ହିନ୍ଦୁ ସେ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସରଣ କରେ, ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଯେ ବାଇବଲକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ବା ସିଲ୍ ଅଛି, ତାହା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଭଗବତ ଗୀତା, କୃଷ୍ଣ କଦାପି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସେ ଏହା କହିନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସେ କଦାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଭଗବତ ଗୀତା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କଦାପି କହେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମ, ସୁର ଅସୁର, ନାସ୍ତିକତା ଏବଂ ଆସ୍ତିକତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି।
तेणु आमे भगवत गीतार एक महान दर्शन अनुसरण करुछु। आमे वैदिक सनातन धर्म अनुसरण करुछु। तेणु आमे प्रकृतरे भगवत गीतार अनुगामी हेबा उचित एवं लोक माने एई भ्रमरु लोकों को बाहर करदेवा उचित। साधारणतः लोक माने विस्मित हुअन्ति मो धर्म विषय रे कौनसी बुझामणा नहीं, मु क्रिश्चियन धर्म को पसंद करे नहीं, तेणु मु मुसलमान धर्म ग्रहण करिबी। तेणु केही जणे मुसलमान पसंद करती नहीं, तेणु मु हिंदू होई जाए। तेणु केवल हिंदू मुसलमान पोशाक को परिवर्तन करिले तुमे तुमर धर्म परिवर्तन करुनाह। तेबे धर्म कौन? धर्म हेउची भगवान को सेवा करिबा। तुमे भगवान को प्रति प्रेम भाव सृष्टि कर। ईश्वर को प्रति प्रेम भाव सृष्टि करिबा अर्थात चतुर्दिगरे थिबा समस्त जीवजंतु को प्रति प्रेम सृष्टि करिबा। तुमर प्रकृत मानविकता अछि। तुमे कौनसी धर्मर नाम रे गोटे छेली किंबा गाईर गला काटिब नाही एवं कहिब छेलीर कौनसी आत्मा नाही। एहा किछि लोक कुहंती जे सेमानंकर कौनसी धर्म नाही, तेणु आमे काटि परिबा एवं बलि देई परिबा, आमर भगवान खुशी हेबे। जेतेबेले तांको संतान मानंकु हत्या करा जाए प्रभु कदापि खुशी हेबे नाही। आउ आमे तो मनीष मनीष भावरे आमर किछि अधिकार अछि। सेही भली पशु मानंकर मध्य एही दुनिया रे रहिबार अधिकार अछि। जीवो जीवस्य जीवनम। निज शक्तिर अन्य एक प्राणी को हत्या करिवार अधिकार प्राणी मानंकर अछि। योग्यतार जीवितावस्था एवं बंचिबा पई संग्राम को आधार करी प्रकृति सृष्टि करिथाय किपरि बंचिबे किपरि मरिबे। सेमाने जानती किपरि बंचिबे एवं मरिबे। मनीष को कंसाई खाना गुड़िकर रक्षणाबेक्षण करने को पड़ब नहीं, यह भाविबा पई जे जदि मु पशु मानक हत्या करे नहीं तो कौन हम, तेणु चिंता करने को पड़ब नहीं। आमे तो शाकाहारी एवं आमर दुईटी मांसाहारी दांत मध्य अछि मांस खाइबा को इच्छा करुवा लोकों पई। तेणु आमे मांस खाइबा पछरे नुहे बा मांस खाइबा पई आमे केवल धर्म अनुसरण करुछे। धर्मर अर्थ हेउछि तुम चारि पाखरे थिबा अन्य जीवंत संस्था गुड़िको मध्य भल पाइबा। अनुमति ठारू अधिक तुमे काहाकू जंत्रणा देई परिब नाही। जेतेबेले स्वामी स्त्री थांती, पत्नी स्वामी उपरे किंबा स्वामी पत्नी को सह लड़ाई करि परिब। जदि एहा परस्पर लाभ पई होई थाए तेबे कोनोसी धर्म रे एही प्रकारर जंत्रणा ग्रहणीय अटे। यह एक साधारण ज्ञान। आमे परस्पर को साहाय्य करिथाउ, तेणु परस्पर सह जुक्ति तर्क होई पारे, जेउथिपाई स्वामी स्त्री कलह को गुरुतर सह निया जाय नाही। यह नुहे जे स्वामी एक कुटिल व्यक्ति एवं पत्नी को समस्त जंत्रणा को सह्य करने को पड़िबो जहा स्वामी करुछि, किंबा पत्नी अत्यंत स्वाधीन, से जहा पसंद ताहा करुछि एवं से कहूछि महिला माने स्वाधीन, पुरुष माने स्वाधीन, तुमे जहा चाहिब ताहा कर, जहा मो पसंद ताहा को मु करे। मनीष भावरे एक बुझामणा रहिबा उचित। केवल अन्य मनीष मानक सह व्यापार करिबा पई नुहे, स्वामी स्त्री मध्यरे, पिला पड़ोशी समस्तଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ एक बुझामणा रहिबा उचित। तेणु ए बुझामणा समस्तଙ୍କୁ किपरि सम्मान दियाजिब, आम परिवार सदस्यों समेत प्रत्येक जीवंत संस्था को आमे सम्मान देबा उचित। जड़े स्वामी स्त्री को सम्मान दे परिब एवं स्त्री स्वामी को सम्मान दे परिब, एतिरे किछि भूल नाही। तेणु पुरुष किंबा महिला प्रति घृणार भावना उभय खराब। मानविकतारे जेतेबेले तुमे भगवान को भल पाओ, तुमे समस्त को भल पाओ, जहाँ प्रकृत आध्यात्मिकता अटे। प्रकृत धर्म कदापि शिक्षा दिए नहीं जे तुमे तुमर पिलामानंकु, तुमर परिवार को, तुमर देश को घृणा कर।
किंबा तुमे अन्य धर्मर लोकों को हत्या कर किंबा तुम शरीर को निर्यातना दे निजको हत्या कर, यह प्रकृत धर्म नुहे। प्रकृत भक्ति हेउछि जेतेबेले तुमे ईश्वर को स्मरण करी तुमर कर्तव्य सठिक भाव रे करूछ। यद करोषि यज जुहोसि यद अस्नासि यद तपस्यसि कौन्तेया कुरुस्वा मदर्पणम। जदि तुमे जणे वैज्ञानिक तुमे तुमर काम कर, जदि तुमे जणे भल परोपकारी व्यक्ति तेबे तुमे दान कर, जदि तुमे एक तपस्वी तुमे तपस्या कर, किंतु 100 लोकों को हत्या करिबा पे तपस्या कर नाही। तपस्या अर्थ हेउछि तुमको किछि स्वेच्छाकृत जंत्रणा नेबाकू पड़िबो, जेपरि मु सकाळे उठिबाकू, कॉलेज जिबाकू किंबा व्यायाम करिबाकू मु पसंद करे नाही, ना तुमको स्वेच्छाकृत भावे ग्रहण करिबाकू पड़िबो। तेणु एही प्रकारर स्वेच्छाकृत भावे ग्रहण करिबा वैदिक साहित्य रे सुपारिश करा जायछि। सेहीपरि एक साप्ताहिक उपवास एकादशी उपवास अछि। जदि आज एकादशी अछि अर्थात आज तुमे नियमित खाद्य ग्रहण करुनाह, आज आमे किछि पर्व तपस्या नवरात्रि को अनुसरण करुछु। जेतेबेले तुमे उपवास करुछ तुमर शरीर दाबी करे मते खाद्य दियो, तुमर जीभ कहे मते दियो मते दियो, तुमर आखि कहुछि तुमे किछि सुंदर वस्तु देख, एवं तुमर कान कहुछि ना तुमे अद्भुत संगीत शुण। तेणु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान रे मध्य एही प्रकारर विश्राम सुपारिश करा जाय। जेतेबेले तुमे अत्यधिक खाद्य ग्रहण कर, तुमे अधिक भोजन करुछ, तेणु एहाकू अमित व्ययिता कुहा जाय। जदि तुमे अधिक भोजन करुछ एवं तुम जीवन रे अमित व्ययिता अछि तेबे तुमे खुशी हेब नाही। जदि तुमे गोटे मीठा रसगोला नियो, तुमे कुह आहा स्वादिष्ट बहुत भल, द्वितीय रसगोला या बहुत भल, आपण अधिक चाहुछन्ति कि हाँ आउ गोटे दियो। किंतु जदि आपण 25टी रसगोला नियंती, सेही समान रसगोला जहाँ अत्यंत स्वादिष्ट थिला वर्तमान यह अत्यंत पिता होइजिव, ना 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 मते दरकार नाही, मते दियो नाही। तेणु ए दुनियार जेकोसी जिनिस रे एक संतुलन बिंदु अछि। जदि आपण लुण चाहुछन्ति तेबे आपनको सठिक परिमाण व्यवहार करबाकू पड़िबो, ताहाले खाद्य बहुत स्वादिष्ट हेबो। आपण कहिबे आज बहुत भल तड़का होइछि, मोर सब्जी मोर तरकारी बहुत स्वादिष्ट होइछि। अल्प अधिक लुण भल नुहे, कम लुण तुमे कुह बहुत कम हेइछि। तेणु लुण मिठा लंका बेले बेले स्वादर सामान्य भिन्नता थाई पारे, अर्थात आम जीभ टिके अधिक लुण किंबा राग पसंद करि पारंती, किंतु एहा नुहे 1 किलोग्राम लुण किंबा 1 किलोग्राम लंका पाउडर अधिक होइछिबो, आपण स्वादिष्ट अनुभव करि परिबे नाही। जेपरि एसी केही अधिक चाहती एवं केही कम चाहती, किंतु एहा नाही जे मु तुमको पूर्ण माइनस डिग्री देई परिबी ना। मानव शरीरर किछि सीमा अछि, प्रत्येक व्यक्तिंकर किछि पार्थक्य थाई पारे। तेणु एही पार्थक्य रहिबो केउठी रहिबो ना जणे व्यक्तिर खाद्य अन्य जणे व्यक्ति पई विष अटे, किंतु एहा नुहे जे जणे मनीष परस्पर ठारू संपूर्ण भिन्न जे सेमाने परस्पर को बंचाई पारिबे नाही। सेथिपाई आपण सभ्यता आवश्यक करंती। जेतेबेले तुमे सभ्य होइछ तुमे ईश्वरଙ୍କ अस्तित्व को ग्रहण कर एवं तुमे जान जे तुमे सबकिछि सहजरे ग्रहण करि परिबो नाही। जेमिति राज्यर आईन आमे जाणु एहा किपरि नियंत्रित, सेही भली आपण ग्रह मानंकु किंबा आपण ऋतु गुडिक नियंत्रण करि परिबे नाही। तेणु ए सब उच्च व्यवस्था द्वारा घटुछि। तेणु से माने कौन सिद्धांत करती, एही नास्तिक श्रेणीर लोक कौनसी नियंत्रक नाही। तेणु भगवत गीता रे कुहा जाइछि मयाध्यक्षेण प्रकृति, एही प्रकृति वस्तु प्रकृति एक नियंत्रक द्वारा नियंत्रित, अन्यथा
प्रतिदिन किपरि सूर्य पूर्व दिगरू उदय होई पश्चिम दिगरे अस्त हुअन्ति बिना कौनसी व्यवस्था आम टीवी कार्यक्रम प्रसारण पाई किछि लोक प्रच्छद पटरे बसी कार्य करुछन्ति केउ समय प्रसारण हब बेले बेले सबुकिछि करिबा परे मध्य टेलीविजन चैनल रे कुहन्ति आमे दुखित किछि समस्या अछि वैषयिक समस्या असुविधा पाई आमे दुखित एते योजना सत्वे किछि रॉकेट उत्क्षेपण हेबा समय रे हठात ताहा एक विफलता होई पारे तेणु सेमाने दुखित एपरिकी एते संख्यक लोक पछरे थिले मध्य कौनसी प्रकल्प विफल होई पारे किंतु सूर्यर पूर्व दिगरू उदय हेबाठु नै पश्चिम दिगरे अस्त हेबा पर्यंत गोटे दिन मध्य विफलता रहुनाही ऋतु परिवर्तन होउछि एक प्रकृति अछि जहा एते व्यवस्थित भावरे कार्य करुछि तेणु किपरि नास्तिक दृष्टिकोण होई पारे न्यूटन परी किछि वैज्ञानिक विषय रे आमे किछि कहानी शुणिछे तांकर जणे नास्तिक बंधु थिले से सर्वदा जुक्तितर्क करुथिले जे ईश्वर केउठी न्यूटन आइंस्टाइन को परी आस्तिक वैज्ञानिक मध्य थिले सेमाने समस्ते आस्तिक वैज्ञानिक थिले सेमाने ईश्वर को ऊपर विश्वास करुथिले एहा नुहे जे सेमाने किछि गाणितिक सूत्र जानिथिले तो सेमाने कहिबे जे भगवान नहांती सेमाने समस्ते ईश्वर विश्वासी थिले सेमाने कहुथिले आमे भगवान को बुझिबा पाई वैज्ञानिक अनुसंधान करुछु न्यूटन दिने तांको बंधु को तांको परीक्षागार को निमंत्रण कले परीक्षागार रे प्रवेश करिवा परे से एक सौर प्रणालीर एक मॉडल देखिले सबु भासमान थिला ग्रह माने गति करुथिले सूर्य सेठारे थिले पृथ्वी सेठारे थिले बहुत सुंदर निर्मित मॉडल तेणु न्यूटन तांको भीतर कोठरी आसी निज बंधु को अभिवादन कले तांको बंधु कहती बहुत सुंदर होइछि न्यूटन एही सौर प्रणालीर व्यवस्था बहुत सुंदर भावरे व्यवहृत होइछि न्यूटन कहिले मु जाने नाही एहा किपरि आसिला एहा स्वयं चालित भावरे आसीछि तांको बंधु कहले तुमे थट्टा करूछ एहा किपरि स्वयं चालित भावरे आसी परिबो तुमे तयारी करिछ तुमे काहे कहूछ जे एहा स्वयं चालित भावरे आसीछि तेणु न्यूटन कहिले ना 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 मु राति रे विश्राम करुथली मु एठारे समस्त कणिका रखिथिली एवं मु सकाळे उठी देखिली सब किछि स्वयं चालित भावरे सौर प्रणाली रे परिणत होइछि जेतेबेले तांको बंधु राजी होई नथिले शेषरे न्यूटन कहिथिले जे देख मोर सौर प्रणाली मॉडल पछरे जदि जणे वैज्ञानिकर आवश्यक रहुछि ताहाले प्रकृत सौर प्रणाली जणे सर्वोच्च वैज्ञानिक बिना विद्यमान रहिबा पई एहा विद्यमान हेबा संभव कि तेणु एहीपरि आस्तिक प्रकृत वैज्ञानिक थिले जे जानिथिले जे कौनसी गाणितिक समीकरण बिना एही समग्र जगत को नियंत्रण करा जाई परिबो नाही किपरि कौनसी सूत्र बिना कारण एही दुनिया रे सबु किछि व्यवस्थित तुमे थर्मोडायनामिक्स रो सिद्धांत कहि परिबो एहार अर्थ कौन एही दुनिया रे जिनिस गुड़िक किपरि कार्य करुछि जदि क्रिकेट बॉल एक निर्दिष्ट बेगरे फोपाड़ी दिया जाए यह केउ समय मध्य क्रिकेट बैट पाखरे पहुँचब एवं से किपरि मारती एवं यह केउ शक्ति रे जाउछि एही सबु किछि गणना करा जाई पारे ताहा पई गाणितिक समीकरण अछि तेणु विज्ञान समीकरण उपरे काम करे जेपरि न्यूटन बसिथिले एवं हठात दिने गोटे सेउ तांको मुंड उपरे पड़ीगला तापरे से बुझीगले ओ किछि तो चालुछि एवं से माध्याकर्षण सिद्धांत तैयारी कले एहा नुहे जे न्यूटन से सूत्र तैयारी करिले तापरे एही समीकरण माध्याकर्षण आरंभ होईगला सर्वदा माध्याकर्षण शक्ति थाए किंतु दिने न्यूटन जानिबाकू पाइले जे किछि सिद्धांत अछि तेणु एक सूत्र तैयारी करिले सेही भली वैज्ञानिक जे एही सूत्र तैयारी करुछंती से जानती जे से उद्भावन करिनाहांती
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟମାନ, ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ତିଆରି କରୁନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ। ବୈଦିକତା ବିଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା ଆସ୍ତିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସମାଜର ସେବାରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରିବେ। ଆପଣ ନାସ୍ତିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ଗଣିତ ବା ଅଳ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ବୈଦିକ ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ପୁରାଣରେ କିଛି ଅସୁର ଥିଲେ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏକ ଅସୁର ଥିଲା, ବଣାସୁର, ଏବଂ ତାର ଅନେକ ହାତ ଥିଲା। ଅନେକ ଅସୁର ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଅନେକ ହାତ ଥାଏ ଏବଂ ଏକାଧିକ ହାତ ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ହାତରେ ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଜାଣିନଥିଲା, କାରଣ ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଏକ ବାନର ଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରୁ ସେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାନର ନାମ ଥିଲା ଦୁଇବିଡ଼ା ଏବଂ ସେ ବାନର ଆକାରରେ ଏକ ଦାନବ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ବିଶାଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ଥରେ ସେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆସି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ସେ ତା ହାତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବ ଏବଂ ଯେପରି କିଛି କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଯେପରି କିଛି ପକ୍ଷୀ ଆସି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଧରି କଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ସେହିପରି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି କିଛି ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ଦାନବ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏହି ପ୍ରକାରର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିନେ ବଳରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ସେ ବଳରାମଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ ବଳରାମଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିଲା। ତେଣୁ ବଳରାମ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବଳରାମ ଏହି ବିରାଟ ବାନରର ହତ୍ୟା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାନର ଥିଲା ଯାହାର ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ପାଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସମାନ ଗୁଣର ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେପରି ଭୀମଙ୍କ ପାଖରେ 10,000 ହାତୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କୌଣସି ପର୍ବ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପର୍ବ ସମାରୋହରେ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ 10,000 ହାତୀଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ। ଭୀମ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁନଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ କିମ୍ବା ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ। ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେମାନେ ଆସ୍ତିକ ଲୋକ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ବି ଅଯୌକ୍ତିକ କରିବେ ଏବଂ କହିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଏସବୁ କରିଥିଲି।
ईश्वर प्रेमी माने हिंसा प्रेमी नुहंती। सेमाने अन्य उपरे कौनसी हिंसा सृष्टि करिबे नहीं जदि एहा सेमानंकर धर्म नुहे। धर्मर सुरक्षा पाई केवल सेमाने काहा सहित युद्ध करती। तेणु आस्तिक श्रेणीर लोक एवं नास्तिक श्रेणीर लोकों मध्यरे एहा आउ एक पार्थक्य सुर एवं असुर। साधारणतः जेतेबेले आमे सुर असुर शुणी थाउ तेणु आमे भाबी थाउ असुर माने दानव, अर्थात ताहार मुंडरे सिंह मुह निकटरे किछि दांत थिब। किंतु कंस सेपरि नथिला। कंस किछि दांत सहित दानव परि देखा जाउ नथिला। तांको भौणी देवकी थिले एवं जहांकर पुत्र कृष्ण थिले। तेणु तांकर किछि भिन्न लक्षण नथिला। से मध्य समान राजवंशर थिले। किंतु से जणे नास्तिक। से कृष्ण को हत्या करने को चाहूले। कहीं से तांको माता देवकी को हत्या करने को चाहूले। तेणु से देवकी को जहाँ भी प्रेम देखाउले ताहा तांको जीवन को प्रभावित करने क्षणी शेष होईगला। दानवर आउ एक गुण हेउची जे सुविधारे रहिले से माने प्रेम एवं स्नेह देखांती। प्रभुंकर भक्त माने जीवनर जेकोसी समय रे संपर्क त्याग करती नहीं। जेकोसी कठिन परिस्थिति रे से माने सर्वदा अन्य जन को सुरक्षा दियंती। आपण देखंतु पांडव माने असुविधारे थिले किंतु से माने निज मां एवं पत्नी को सुरक्षा देवा बंद करि नथिले। असुविधारे थिले मध्य से माने सुरक्षा देवा पई सर्वदा उपस्थित थिले। तेणु जेतेबेले से माने सेई अग्निगृह रे मरिबा को जाउथले सेतेबेले मध्य सेमानक सहित कृष्ण थिले असुविधा समय रे। ताहा हेउची जणे भक्तर गुण जे से केबे अभियोग करे नाही। पांडव माने कृष्णक निकटरे कदापि अभियोग करि नथिले। कृष्ण तुमे आमर बंधु, आमे अनेक असुविधार सामना करुछु, ता अर्थ कण तुमे आम सहित अछ ना। प्रकृतरे कुंती महाराणी प्रार्थना रे से कृष्ण को प्रार्थना करुछंती। कृष्ण आमे अनेक असुविधार सम्मुखीन होउछे। विपदः आमे अनेक असुविधार सम्मुखीन होउछे। आम पाखकु असुविधा बारंबार 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 आसुथाओ। काहींकी कारण असुविधा समय रे तुमे आम सहित अछ। वर्तमान ए सबु परे असुविधा दूर होईछि। वर्तमान तुमे आमठू दूरे जाउछ। तुमे द्वारका को फेरी जाउछ। तेणु से प्रार्थना करुछंती दयाकरी असुविधा गुड़िक फेरी आसु। श्री कृष्ण कृष्ण सखा भावनी धृग से प्रार्थना करुछंती तुमे कृष्ण सखा, तुमे अर्जुनंकर बंधु, दयाकरी रही जाओ। तेणु कृष्ण तांको भक्त पांडव कुंती महाराणी को शांत करिबा पई सर्वदा भक्तंक प्रति भक्ति पाई बाध्य होउथले। से कुरुक्षेत्र युद्ध पर द्वारका जिबा पूर्वरु किछि दिन रहिथिले। तेणु प्रभुंकर भक्त माने सर्वदा प्रभु एवं अन्य भक्तंक प्रति विश्वस्त अटंती। साधारण पुरुष मानक पई से माने बहुत दयालु अटंती। तेणु नास्तिक श्रेणीर लोक माने निज परिवार जत्न नियंती नहीं। से निजर परिवार सदस्यों पई किछि भी करने को प्रस्तुत थांती। जेपरि आमे किछि राजांक विषय रे सुनिछु किपरि से माने निज परिवार सदस्यों को हत्या करुथुले। किछि राणींकर किछि प्राचीन अनुभूति आमे किछि प्रबंध अध्ययन करिथिलु। केतेक राणी एते नास्तिक थिले जे से माने निज पुओ को हत्या करि पारुथुले। जड़े प्रोफेसर थिले। एक प्रबंधरे यह कहुଯାଇଛି जे से किपरि
ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାଳୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମେରିକାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମହାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରୋଫେସର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଲୋକମାନେ ଲାଳସା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କାନ୍ଥରେ ବହୁ ମୃତଦେହ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶବ ସହିତ ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ତୁମେ କେବଳ ଶୈକ୍ଷିକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ପଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସଂସ୍କୃତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସଚ୍ଚୋଟତା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସତ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଦୟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକର ଗୁଣ। ତାହା ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ହୁଅ ଏବଂ ତୁମେ ଏକ ନମ୍ବର ନାସ୍ତିକ। ଦୁନିଆର ଇତିହାସରେ ଏମିତି କୌଣସି ନାସ୍ତିକ ନାହିଁ ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି। ସବୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି। ଧର୍ମ ନାମରେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଧାର୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଧର୍ମ ନାମରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ତାହା ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତ ଅଧାର୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବ, ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଈର୍ଷା ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ପ୍ରତାରଣା। ଆମେ କିଛି ଉତ୍ପାଦ ଦେଖୁଥିଲୁ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ରେ, ଯାହା ଆମେରିକୀୟ ମହାଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଟମାଟର ନାହିଁ। କେତେ ପ୍ରତାରଣା ଦେଖନ୍ତୁ। ଟମାଟର କେଚପ୍ରେ କୌଣସି ଟମାଟର ନାହିଁ। ତାହା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ଏହା କିଛି ଗୋମାଂସ, କିଛି ମାଂସ ଏବଂ କିଛି କୀଟପତଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିଛି ରଙ୍ଗ ଆସେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ କିଛି ନାଲି କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଉନ୍ନତି କରିଛେ? ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ। ତେଣୁ ବୋଷ୍ଟନରେ ସେମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ସେମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଏହା ଆମର ନିଜସ୍ୱ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏଭଳି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯାହା କରିବା ତାହା କେବଳ ମାନବିକତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଖୁସି ନଥିଲେ? ସେମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତି ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ, ତେବେ ଆମେ କହିବୁ ଏହା ବିଶୋଧିତ ତେଲ ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ତେଲ, ଏହା ଏକ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରେସ୍ ତେଲ। 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସବୁକିଛି ଥଣ୍ଡା ପ୍ରେସ୍ ତେଲ ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରେସ୍ ତେଲ ଉପରେ କଥା ହେଉଛୁ। ଆମେ ପୁରା ଗହମ ମଇଦା ଉପରେ କହୁଛୁ। 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି କେବଳ ଗହମ ମଇଦା ଥିଲା।
ମଇଦାର କୌଣସି ଉପାଦାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଏକ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ତାହା 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ, ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ଖାଦ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମେ ବିଶୋଧିତ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାପନ ଥିଲା ବିଶୋଧିତ ତେଲ ଭଲ ତେଲ। ତାହେଲେ ହଠାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଶୋଧିତ ତେଲ କର୍କଟ ରୋଗ, ହୃଦ୍ଘାତ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରେସ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା କହିଥାଏ ତୁମେ କେବଳ ପ୍ରକୃତି ଅନୁକୂଳ ହୁଅ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକୃତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରକୃତି ଅନୁକୂଳ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କିମ୍ବା ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ସହିତ ଆମେ କେତେ ବିଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ କରିଛୁ ତାହା ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ବହୁତ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଇସ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ଆମେ କେବଳ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆକୁ ଦେବା? ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଦେବା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ, ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ କିଛି ମେସିନ୍, କିଛି ତେଲ କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଗବେଷଣା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କିପରି ସଂଯୋଗ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ସଂଯୋଗ ହେବା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ସେମାନେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଗ ଦେଇପାରେ। ନାସ୍ତିକ ହୁଅ ନାହିଁ। ନାସ୍ତିକ ହୋଇ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଉପକୃତ ହୋଇନାହିଁ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କିଛି ଲାଭ ହୋଇପାରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ତୁମେ ସମସ୍ତ ଭଲ ଗୁଣ ପାଇବ ଏବଂ ଭଗବାନ କେଉଁଠି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝିବା ତାହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ତୁମକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର, ହିନ୍ଦୁ ଈଶ୍ୱର, ମୁସଲମାନ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ସେହି ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମମ୍ ପରମଂ ପବିତ୍ରಂ ଭବାନ ପୁରୁଷಂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଦିବ୍ୟಂ ଆଦି ଦେବମ୍ ଅଜ ବିଭୁମ୍। ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସେହି ସମାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ କିଏ କହୁଛି କାରଣ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପରସ୍ପର ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି? ନା, ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ନୁହେଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ଅସିତୋ ବ୍ୟାସା। ଏହା ସବୁ ନାରଦ ଅସିତୋ ବ୍ୟାସା ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ। ଅର୍ଜୁନ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁତା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଏହା ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସମାନ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ଲାହ କିମ୍ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପାସନା କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମେ ସର୍ବଦା କହିଥାଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ମୋ ପିତା। ସେ କଦାପି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋସ୍ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାସ୍ ନାମକ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ କିପରି ଆସିଛି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାସ୍ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କୃଷ୍ଣରୁ ଆସିଅଛି। ଏବଂ ଯେପରି କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଶିଶୁର ଶେଷ ନାମରେ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ତାହା ଭାରତୀୟ ନାମରେ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଗଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମମ୍। ତେଣୁ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ସେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଆଲ୍ଲାହ ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ କେବଳ ମହାନ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସାଲବେଗ ଜଣେ ମହାନ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ମୁସଲମାନରୁ ହିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ସାଲବେଗ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଲାଲବେଗ ଥିଲେ, ସେ ସାଲବେଗ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ସେହି ସମାନ ଅଲ୍ଲାହ, ସମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଭାରତରୁ ଜଣେ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀ ପଣ୍ଡିତ ବା କୌଣସି ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୱାନ ହେବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହି ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଜର୍ମାନୀ ଲୋକମାନେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ପଥ, ଏହା ଏକ ଜ୍ଞାନର ପଥ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ କହୁଛେ ଅନେକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ନା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଡକାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମାନ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସମାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମା। एको ହି ବହୁ ନାମ ୟୋ ବିଦଧାତି କାମାନ। ଏହିସବୁ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ହାତୀ। ଆମେ କୋଠରୀରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ହାତୀ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ନଥାଉ, ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ମହାନ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଥାଉ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଓ ମୁଁ ମୋ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ବିଫଳତା, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଏହା ତ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଅନେକ ମାମଲା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ପିତାମାତାଙ୍କ ଚାପ, ସାଥୀମାନଙ୍କର ଚାପ, ସାମାଜିକ ଚାପ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଚାପର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଜୀବନ କିଛି ସାମାଜିକ ନାମ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ଅଧିକ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖମ୍। ଏହି ଶରୀର କେବଳ ଜଡ଼ାନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ଏହି ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ତୁମେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାରେ ବା ପୁରୁଷ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଗତ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା କର, ତୁମେ ଜଡ଼ାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଜଡ଼ାନନ୍ଦର ଅର୍ଥ ବସ୍ତୁ କାମାସକ୍ତ ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, କାରଣ ଆମେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆମର ସୁଖ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ସୁଖ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏବଂ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଏହି ଜ୍ଞାନ ସୁରା ଅସୁରା ଗଣାଃ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ନାସ୍ତିକ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉନ୍ନତ କିମ୍ବା ଗଣିତରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛେ କିମ୍ବା କିଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିଖିଛେ ଏବଂ ଆମର କିଛି ତର୍କ ଅଛି।
तर्क द्वारा आम प्रमाण करूँ ना जे भगवान नहांती। तेणु किछि बड़ बड़ तर्कज्ञ आसबे एवं भगवान अछंती बोली प्रमाण करेंगे। पुणी आउ जड़े तर्कज्ञ आसी प्रमाण करेंगे जे भगवान नहांती। तेणु यह एक अनंत प्रक्रिया अटे। किंतु ज्ञान को बुझापी एक प्रक्रिया अच्छी। जेपरी तुम डाक्टरी किंबा वैषयिक शिक्षा ग्रहण करने को विश्वविद्यालय को जाओ, वैदिक ज्ञान पाई मध्य तुम कौन रास्ता कड़े थिबा व्यक्ति ठारू भगवान को विषय जानी परिबो नाही, जे केवल बसिछि एवं मु भगवान बोली दाबी करुछि एवं मु साधु मु तुमको शिक्षा देवी बोली कहूछि ना। तुमको सही व्यक्ति पाखक जीवाको हेबो जी आउ जड़े योग्य व्यक्ति ठारू ज्ञान शिखिछि। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तुमको प्रश्न पचारिबाकू पड़िबो एवं परंपरा प्राप्तम नेबाकू पड़िबो। तुमको परंपरा ठारू ज्ञान शिखिबाकू पड़िबो एवं एही परंपरा ज्ञान जेपरी तुमे पुस्तक पढ़, क्वांटम मेकानिक्स रो आइंस्टाइन पुस्तक, जदिओ आइंस्टाइन आम सम्मुखरे नहांती, जेतेबेले तुमे आइंस्टाइन पुस्तक पढ़ुछ तुमे जान जे तुमे आइंस्टाइन को ठारू समान कथा शिखुछ। तेणु वर्तमान आमे केउठी जाई भगवान को संधान करबा ना, आम पाखरे भगवद गीता अछि। भगवद गीता हेउछि सर्वोच्च प्रभु कृष्ण द्वारा प्रदत्त ज्ञानर शब्द गुड़िक। तेणु भगवद गीता पढ़िबा द्वारा जदि कौनसी द्वंद्व अछि जे तुम जीवन को किपरि आगे नब, तुमे ज्ञानर ज्ञान प्राप्त करिब। तेणु भगवद गीता शिखिबा एवं ज्ञानर आवश्यकता रखुवा आमर बंधु माननकु मध्य शिक्षा दबा केवल भारत में नुहे बरम विश्व में जेकोसी अंचल जदि आपण भगवद गीतार ज्ञान ग्रहण करती तेबे तुमे सम्मानित हेब। नीतिवान व्यक्ति को समग्र विश्व में भद्र लोक भाव में सम्मानित करा जाए। से जड़े भद्र व्यक्ति, नीतिवान व्यक्ति। कौनसी चरित्र नथिबा व्यक्ति को कौनसी महान योग्यता सहित मध्य मूल्यवान करा जाए नहीं। ठक श्रेणीर लोक तांकु अस्थायी भाव में प्रशंसा करिवे, जे परवर्ती समय रे तांकु ठकिबे जेतेबेले तांको पाखरे टंगा किंबा सही गुण नथिबो। किंतु प्रकृत बंधुत्व, प्रकृत नीति अनुसरण करुवा व्यक्ति सर्वदा सम्मानित होइथाय। सामयिक भाव में तांकु दंडित करा जाई पारे, कारण यह एक दुनिया जेउठारे प्रकृत प्रतिभा मान्यता पाए नहीं। किंतु वर्तमान मध्य जड़े महान नीतिर व्यक्ति एवं उच्च आदर्श चरित्रर महिला पवित्रता सम्मानित हुए। जड़े देहजीवी को मूल्य दि जाए नहीं। भल चरित्र नथिबा महिला को कहीं विवाह करने को चाहती नहीं। जड़े पुरुष 100 देहजीवी पछरे जीव, किंतु से केवल जड़े भल झील को विवाह करने को चाहे। से माने बहुत स्वार्थपर। से केवल पसंद करे जे झील बहुत भल अति भद्र होइथिबो, से अन्य पुरुष मानक सह मिसी नथिबो। जड़े झील स्वाधीनता विषय रे एते कथा कहे, किंतु सेही झीलटी जेतेबेले भल स्वामी संधान करे से देखे जे मो स्वामी अन्य महिलांक सह मिश्रित होई नथिबो। से चरित्रवान हेबा उचित। एई जिनिस गुड़िक काहे आवश्यक? कारण प्राकृतिक भाव में एही चरित्र गुड़िक आमे समस्ते प्राण भाव में आवश्यक करू। यह अंतर्निहित प्रकृति। आमे समस्ते भद्रता चाहूँ, कारण आमे एक उच्च गुणर अंश विशेष। आमे केवल अस्थायी प्रकृति थिबा ए शरीर नुहे। एगुड़िक हेउछि भगवद गीता एवं वेद मानकर शिक्षा। तेणु ई भगवद गीता विषय रे अधिक जानिबा। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ।